ଛାଡି ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ଛାଡି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛାଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନୂତନ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଖାତାରେ ନାମ ଯୋଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଜେନେରାଲି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ନାମ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେତେ ସବୁ डिवाइस रे आमे बसिचु समस्त को आमर प्रेमपूर्ण नमस्कार मो जनाए। मु अत्यंत आनंदित अटे आज प्रभुंकर दास पास्टर मल्लिक बाबू एते सुंदर आराधना कले। रियली इट इज ब्यूटीफुल। मते 20 वर्ष तळ को आपण नै गले प्रभु ए प्रकार भाव में गीत गाई सुसमाचार पत्रिका बांटी आमे ए प्रकार आराधना करूथिलु। हमको निश्चय करी मो धन्यवाद न दे रही पारे नाही। आउ सेति पा मो धन्यवाद आपण उठा रखे। आ पुणे एटी बसतिबा समस्त को आउथरे मो हृदय धन्यवाद दे। मो भाबिथिली आउ मो किछि गोटे बायोग्राफी ऊपर कहबी किबा कैरेक्टर ऊपर कहबी बोली किंतु प्रभु मते गोटे छोटिया चालना देले मो थियोलॉजिकली कहबा पई चाहना छोटिया गोटे चिंता आपण मान को अल्प समय कोइ मैं बंद करबा पई चाहे। तेणु धैर्य धरिबे। जदि किछि भूल न बुझिबे आ जदि छोटिक जगह अछंती वीडियो ऑन करले आ टिके मते खुशी लागिबो। जदि कोनोसी परिस्थिति रे नांती ठीक अछि किछि कथा नै किंतु सुनिले आशीर्वाद प्राप्त हेबे। एबे ए जोम को चलैबा प्रभुंकर दास दासी तो पाई म आपण मान को पाई दुई जन को पाई गोटे छोटिया ईश्वरंकर वाक्य मु पढ़िबा पाई चाहे जहा लिखा जाए प्रेरित पाउलो परंत्य मंडली को लिखती 15 अध्याय रो 58 पद मु आपण को पढ़ी की धन्यवाद दे। सेटा एक प्रकार लिखा जाए अतएव हे मोर प्रिय भाई माने प्रभुंको सेवारे तुम मान को परिश्रम निष्फल नहे। यह जानी प्रभुंको कार्य रे सुस्थिर और अटल रही सर्वदा अधिकतर जत्नवान हो। आपण माने जो सेवारे समय काटिचंती प्रभु आपनकर पुरस्कार आपन देबे। तेबे बाइबल अध्ययन प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य पाई एक जरूरी अटे। जो प्रकार हम माने प्रत्येक दिन खाउछु 3 ओली आउ प्रत्येक दिन हम माने सहभागिता करूछु से प्रकार हम माने ईश्वरंकर वाक्य को मध्य हमनकर आत्मिक जीवन पाई निहाती व्यवहार करबा दरकार अटे। एवं परिवार संगे जेमति कथा होछु परमेश्वरंक संगे मध्य हम कथा वार्ता हेबा दरकार अटे। जेतेबेले जने व्यक्ति तार कम्युनिकेशन बंद कर दिए सेतेबेले से आगो को बढ़ी पारे नाही। ईश्वर मनुष्य को एथि पई सृष्टि कले जे से तांकर प्रशंसा करिवो तांकर धन्यवाद करिवो जा कि हमें जिसाय 43 रो आ 21 पद रे देखुछु परमेश्वर मनुष्य को तांकर प्रशंसा करिवा पई बोली कि तयारी कले। तुमे बेले बेले तांकर रहस्य बुझिबा कष्टकर अटे तांको हृदय कथा बुझिबार कष्टकर अटे किंतु ईश्वर तांकर योजना तांको लोक मान को स्वतंत्र रखिचंती। के जने मते पढि को जदि सहाय्य करबे सेही पदटा तापर आगु जिबा परमेश्वर मनुष्य को काई की तयारी कले जिसाय 43 रो 18 21 पद के पढंतो दया करी। सही लोक मानंकु आम्भे अपना प्रशंसा वर्णना करिबा निमंते सृष्टि करियछु। थैंक यू सर थैंक यू। हमको प्रभु एथि पई तयारी करछंती तांकर प्रशंसा करिया पई तांकर धन्यवाद करिया पई। तेबे ईश्वरंकर मिशन होची मनुष्य पई से ईश्वरंकर प्रशंसा करिवो ता छडा किछि नाही। से जदि बा जगत रे उत्तम रूपे बंचिबो ता परिवार को गठन करिवो तार जॉब करिवो सब जिंस करिवो किंतु ईश्वरंक दृष्टि रे मूल विषय होची जे ईश्वरंकर प्रशंसा करिवो। ए प्रशंसा ईश्वर सृष्टि रो आरंभ रे मनुष्य को देइतिले किंतु कालक्रमे जेतेबेले मनुष्य पाप रे पड़िला सेतेबेले ईश्वरंक सहित सठिक जोगाजोगर नष्ट हे गला। प्रभु डायरेक्ट आ कथावार्ता कले नाही। उद्यान को जो परमेश्वर आसुतिले से समय से आसिले नाही तांको तोड़ी देले कम्युनिकेशन रो गैप हे गला। जेतेबेले ईश्वर को संगे हम संपर्क रखू ईश्वर हम मान को आशीर्वाद करिवे।
तेरे मोर छोटिया चिंता आज मु गोटे कहवा पाई चाहे मो संगे दया करी खोलंतु कई जने स्पष्ट रूपे पढ़ी दिबे रुत पुस्तक तार 1 अध्याय 21 पद। के जने पढ़ी दियंतु दया करी। जदि काढ़ी पारछंती पढ़ी दियंतु। रुत तार 1:21 पद नले मु पढ़ी दिए। मु परिपूर्ण होई यात्रा कली मात्र सदा प्रभु मते शून्य करी फेरई आनिछंती। सदा प्रभु जेबे मो प्रतिकूल रे प्रमाण देई अछंती ओ सर्वशक्तिमान जेबे मते दुख देई अछंती तेबे मते नयमी बोली काहे की डाकुछ। ए घटना को हमें समस्ते जानू तार बैकग्राउंड को जीवा पाई जाऊ नाही। ए घटना को हमें समस्ते जानू। यह होची एक कहानी सत कहानी जोटा इस्राएल देश रे घटितिला यहूदा देश रे घटितिला जे इस्राएल लोक माने जेते बेले दासत्व बंधन रु 400 वर्ष पर फेरी करी से माने आसिले सेते बेले विचारकर्ता माने विचार कले राजा माने नथिले विचारकर्ता विचार करिबा समय रे एई माने एक परिवार और से माने देखिले जे से समय रे आउ बेथलेम रे दुर्भिक्ष घटिला तेणु से माने बेथलेम छाड़ी मोयाब देश को से माने यात्रा करुछथि। तबे हमें देखुछु 1 अध्याय रो तार ओई पदर जेते बेला हमें देखिबा सेठी लिखा जाय जे से माने समस्त उत्तम रूपे यात्रा करुछंती। स्वामी स्त्री पुओ दुईटा उत्तम स्वास्थ्य उत्तम मन किसी धन संपत्ति किसी सोना माना किसी सफलता नहीं से माने जाउछंती। तांकर भविष्य को तेबेले मोयाब देश को से माने जाउछंती तेबेले से माने छिड़ी गले आनंद रे अनेक वर्ष बितेइला परे किछि समय परे स्वामी रो मृत्युवरण हैला। आ किछि समय गला परे देखिले से माने पुओ दीटा तांकर पुओ को दीटा बहु से मान को बाछिले किंतु जिहुदीय लोक माने से माने विजातीय बहु को आनिबे नहीं। सेटा लॉर बाहरे कानून रो बाहरे चिंतार बाहरे हेले कौन करिवे नयमी एठारे पुओ मान को बहु मान को बाहा करूछंती। किछ समय गला परे दीटा पुओंकर मध्य तु भोग होई गला। ए भितरे से सुनिले जे मोयाब रे रो रो एते सब विपद घटिची इस्राएल रे परमेश्वर आउ थरे तांको देश को आशीर्वाद करिसंती आउ से रोटी देइसंती बाहरिले। हम जदि देखिबा एई अध्याय रो थियोलॉजियन आउ जने एवरी आउ स्टूडेंट भाबे मु जाने जे रुतर प्रकृत अर्थ होची दया बा कंपैशन। बेथलेम रो प्रकृत अर्थ होची ईश्वरन को गृह बा रोटी रो गृह। बयाद रो अर्थ होची आत्मा बलवान सब जिंस इठारे लिखाई छै। तेबे ए गुटे परिवार ए मानकर अर्थ अछि ए सब थिला सत्ते ए माने जते बेले बेथलेम रु मोयाब को जाउछंती आउ सेते बेले सब से माने हरउछंती लिखा जाय। सेति पय मोर पॉइंट होची मु परिपूर्ण यात्रा करिथिली मात्र सदा प्रभु मते शून्य करी फेरेइले। प्रिय माने आपनकर सफलता आपनकर परिपूर्णता आपनकर डिग्री आपनकर बल आपनकर चाकरी आपनकर धन आपनकर लक्ष्य जेतेबेले परमेश्वर संतुष्ट न होंती आपण दृष्टि पारिबे नै कोन से जगह रे मध्य। सेति पय नयमी भाबितिले ए बेथलेम छाड़ी मु मोयाब को जीवी जो मोयाब रे आउ आखिर को बहुत सुंदर दिसुची
ଯେ ମୁଁ ବାସ କରିବି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି, ବସ୍ତ୍ର ପାଇବି, ଚାଷ କରିବି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କିଣିବି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକରି ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଆଉ ବେଥଲିମ୍ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ, ଆଉ ମୟାବ ହଉଛି ଏକ ଅଭିଶାପର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲକୁ, ମୟାବର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଲୋଟଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦେଶ। ମୟାବୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ମୟାବ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ପୁରା ଆଉ ବେବିଚାର, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ବହୁପ୍ରିୟତା ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ନୟମୀ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୟାବ ଦେଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୟାବ ଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଛାଡିଗଲି, ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯାତ୍ରା କଲି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ମୋର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅଭାବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଣ୍ୟ କରି ଫେରେଇଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ରେ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଗଲ, ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସବୁବେଳେ। ଯେତେ ଝଡ, ଯେତେ ବର୍ଷା, ଯେତେ ପବନ ଆସିବ ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସେ କୌଣସି ବାଧାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବର୍ଷା ଖୋଜନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝଡ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ହଉଛି ଇଗଲ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ। ଜଣେ ଲୋକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ, ମତେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜିବି, ସୁରକ୍ଷା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିଲି। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଟିକେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅପବୀୟ ପୁତ୍ରର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଅପବୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରୋଡିଗାଲ ସନ୍କୁ, ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଯାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ଭଲ ଖାଉଥିଲେ, ଭଲ ପିଉଥିଲେ, ଭଲ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ହୁଏତ ସମୟ କାଳକ୍ରମେ ବିତିଗଲା, ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମାଗିଲା, କହିଲା ବାପା ମୋ ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଦୟାଳୁ ବାପା, ପ୍ରେମିକ ବାପା, ପୁଅ କଥା କେବେ ସେ ନାଇଁ ବୋଲିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଗ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏତେ ଦୟାଳୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଯେତେ ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଲେ ମତେ ଆପଣ କିଣିଦେଇ ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛୁରୀ ମାଗିଲେ ବି ଆପଣ କିଣିଦେଇ ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଥା ମାଗିଲେ ବି ଆପଣ କିଣିଦେଇ ପକେଇବେ। ଭଲ ଟିଭି ବଡଟା 4 ଇଞ୍ଚ ନାହିଁ 14 ଇଞ୍ଚ ଟା ବୋଲେ କିଣିଦେଇ ପକେଇବେ। ଏତେ ଦୟାଳୁ ଆପଣ ମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବେଲ କହେ ବାପା ବେଶୀ ଦୟାଳୁ ହେବାରୁ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ତରଳି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁ ନଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 32-11 ଦେଖିବେ, ତେବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଢାଏ, ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଡିବାକୁ ଯାଇ ବସା ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସେ କଣ କରେ, ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ତା ବସାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ। ଯଦି ସେ ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ଛୁଆ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକିରି ସେଠି ରହିଯିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହରେଇବେ, ବଳ ହରେଇବେ, ଉଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ମା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାକୁ କାନ ମୁଡି ଦେବେ,
ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ପିଲା ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। କେତେ କେତେ ମା ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସେମାନେ ପିଲା ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମା ବର୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସକାଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତା ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉଡିବେ ଜାଣିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୟାଳୁ ବାପା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳକୁ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଗଲେ ସିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଧରିକରି ଗଲେ। ଯାଉ 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 ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଜୁଆରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଖାଇଲେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ତାକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଯେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘୁଷୁରି ଖାଇବାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଚେତନା ପାଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ବଳବାନ ଲୋକ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସିଏ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର ପଳାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଲୁଗା ଅଛି ନା ବାପା ଦେଇଥିବା ଚପଲ ଅଛି ନା ବାପା ଦେଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ ବିକି ମଦ ପିଇଛି, ସବୁ ବିକି ଜୁଆ ଖେଳିଛି, ସବୁ ବିକି ତା ଜୀବନ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଦୟାଳୁ ବାପା ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ମୟାକୁ ଛାଡି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ବେଥଲେହେମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନୟମୀକୁ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଘରେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା, ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ, ଆମମାନଙ୍କର କୁଶଳତା ଏସବୁ ଆମର ନାହିଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ଆମେ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପ୍ରଚୁର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି 2 ଜଣ ଫେରିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ସ୍ତୁତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଯଦି କିଏ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୟା ଓ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ମୁଁ ତହିଁର କିଞ୍ଚିତ୍ ହିଁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜର ଯଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଘେନି ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୁଁ 2 ଦଳ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। 2 ଜଣ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆପଣ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ। ଏବେ ଯାକୋବଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବାଡି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ହେଲେ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମିଛ କହିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବାଡି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 2 ଦଳ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିବି, ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିଗଲେ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୟାବନ ହେବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନ ଛାଡି କରି ଯିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହେବାର ଅଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟ କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା। ଆଉ ସେ ତା ଉଦାହରଣ ଦେଲା ବେଳକୁ 10:30 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଆବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମକୁ ଛାଡି। ଜେରୁସାଲେମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏକଥା ଚାହେଁ, ଆଜି ମୋର ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତା ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଥରେ ହୁଏ, ଆମର ସଫଳତା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କୁହେ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ବୋଲିକରି ମନେ କରୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲିକରି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ର କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାକୁବର କଥା ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାକୁବ ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ବୋଲିକିରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କ୍ରୂର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଦଳ ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ଗଲା ବେଳକୁ ବାଡି ମାତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯଦି ଆମେ 1 ପଦରୁ 15 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଠି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଏଲିୟା ଓ ଏଲିଶାଙ୍କର କଥା। ସମୟ ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟାଙ୍କର ଡାକରା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଡାକରା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଲିଶା ଏଲିୟାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁରୁର ପଛରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କ ମୁନିବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବେ। ହତାଶ ଆଉ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ଏଲିୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିରିହକୁ ଯିବି, ବେଥେଲକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିରିହକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ତାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଲିଶା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଲିୟ କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଯିବାଟା ଦେଖିବ, ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ, ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରି କରିଗଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଟାବଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବାଡି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ, ଆମର ଚିନ୍ତା କେଉଁଠାରେ? ଆମେ କଣ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ? ଆମେ କଣ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥାଇକରି ଆମେ ଖରାପ ଜାଗାକୁ ବାଛୁଛୁ କି? ଆମେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଥାଇକରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? ଆମେ କଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଜି ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହୁଏତ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଛୋଟିଆ ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ମାଛକୁ
प्रभु व्यवहार कले 5000 लोग खाइले 12 टोकरी बढ़िला 4000 लोग खाइले अनेक बढ़िला गोटियार प्रभु आमान को शून्य आमान प्रभु आशीर्वाद करबे अनेक समय आम सफलता है बेले प्रभु को आम भूली जाए आम एते व्यस्त प्रार्थना करवा बाइबल पढ़ा प्रभु संपर्क रखिदेला भूली जाते परमेश्वर झड़ पठाती से झड़ मध्य आम सुरक्षा ठिया पड़ो प्रभु आम आशीर्वाद करेंगे आम पिला मान से अनुग्रह करेंगे प्रिय माने आज यही कथा आपन कोई मोर ए संवाद को आज मु समाप्त करने चाहे वाक्य को समाप्त करने चाहे आमे ना जाकुबर स्थान रे ना आमे नयमेर स्थान रे ना आमे एलियर स्थान रे ना आमे अकबे पुत्र स्थान रे आम पाखे सब अच्छी आमे बैकस्लाइड होचु पछगुंचा होचु आगो को बढ़ी पारुनो आम पाखे किछि नहीं किंतु प्रभु आमन को सब दी आशीर्वाद करबा पई चाहती तेबे प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु आम जीवन रे ए छोटिया चिंता आशीर्वाद करंतु आमे परिपूर्ण खाली करवा ना अनेक समय रे पुराना अनेक लोग कहती आज्ञा मु एते स्पिरिचुअली छिली एबे और नाही आज्ञा नुआ नुआ रे प्रार्थना करतली जंगल जाई पाठ पढ़तली एते स्पिरिचुअली थिली एबे कोड गला बाइबल लेखा जी आरंभ अपेक्षा समाप्ति भलो आपको बजाई रखबा पड़बो समागम तमरो निया जोड़ुथिबार अछि सिंधुकर निया जोड़ुथिबार अछि ताकू केबे मध्य तम लिहिबा हबो नाही तेबे प्रिय माने ईश्वर पाई जळीबार अछि पछ को छाड़ी आगो को बढ़ीबार अछि आमान को जीवन को हम सजाड़ीबार अछि तेबे ईश्वर आमान को बेतलीम रे रोपित करी तेबे ईश्वर पूर्णता दे फेरेबे बाडी मात्र नै कि जाईतली मु जान नाही आपन मान केते लोक धनी थाई करी गरीब थाई कि आज धनी हिचंती मु जाने नाही केते लोक धनी थाई आज गरीब हिचंती गोटे मात्र बाडी नै करी जाईतिले फेरला बेलको पिला छुआ दास दासी छेली मेंढा सबू से डरुचंती मोर भाई काले मारी पकईबो सेति पई से जगह अटकी कर भाई खबर दउचंती तांको मिसुवा पाई बोली के गोटे पद पढ़ी शेष करवा हितोपदेश 10 रो 22 गोटे पढ़ी दियंतु मा हितोपदेश 10 रो 22 सदा प्रभु को आशीर्वाद धनवान करे पुणी से ताहा संगरे दुख जोग करंती नाही सदा प्रभु को आशीर्वाद मनुष्य धनवान करे बोले से दुख जोग करती नाही जो माने सदा प्रभु ऊपर निर्भर रखती से मान को ठारे से दुख जोग करती नाही मनुष्य धनवान करे मनुष्य निजे धनिया चाहिए पतित हो किंतु जो सदा प्रभु आशीर्वाद को से लड़िबो से धनवान हबो प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु तांको आशीर्वाद रे आमान को धनवान करंतु आज हमर जीवन आरंभ मात्र शेष पर्यंत आमान को परिपूर्ण करी तांको राज्य पाए व्यवहार करंतु आउ तरे सुजोग दैतिबा प्रभु दास दासी को एवं परिचालन रे मते सहायता करितिबा प्रभु दास को धन्यवाद दे प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करन बोली मोर प्रत्येक को एटी रखली थैंक यू वेरी मच सर धन्यवाद सर अति सुंदर भाव रे प्रांजल भाव रे ईश्वर जीवंत वाक्य हमको शिक्षा देइतिबा हेतु